নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দিল্লীৰ মালব্য নগৰৰ অগ্নিকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মা নৌজাতে বিহাৰৰ মুজফ্ফৰপুৰতো সংঘটিত হ'ল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত অগ্নিসংযোগ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 3:55 সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড মুজফ্ফৰপুৰৰ প্ৰসাদ হাস্পতালত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত 4 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে 10 জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত আইচিইউৰ পৰা 20 জনতকৈ অধিক ৰোগীক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হয় চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি হৈ থকা ৰোগীসকলক ততাতৈয়াকৈ ওচৰৰে অন্যান্য চিকিৎসালয়সমূহলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত সম্পূৰ্ণৰূপে জুই নিৰ্বাপন কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত চলাই থকা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান দিল্লীৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি এবাৰ বিহাৰত দিল্লীৰ এখন হোটেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত 21 জনকৈ লোকৰ প্ৰাণহানি দিল্লীৰ মালব্য নগৰৰ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মা নৌজাতে এবাৰ বিহাৰৰ এখন হাস্পতালত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মুজফ্ফৰপুৰত থকা প্ৰসাদ হাস্পতালত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 3:55 পুৱতি নিশা প্ৰায় 3:55 সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত হাহাকাৰ লাগিছে ৰোগীৰ অভিভাৱকৰ মাজত চিকিৎসাকৰ্মীৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এয়া মুজফ্ফৰপুৰৰ প্ৰসাদ হাস্পতাল পুৱতি নিশা 3:55 আইচিইউত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে আইচিইউত বহু ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছিল সংকটজনক অৱস্থাতো বহু ৰোগী আছিল ইতিমধ্যে 4 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে অগ্নিকাণ্ডত আনহাতে 10 জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত ये दुखद घटना हुई है जैसे कि डीएम साहब ने बताया कि इसका चौथे फ्लोर पे आईसीयू है उसी में आग लग गई थी तो हम लोग देख रहे हैं जो भी कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा जो 3 मरीज यहाँ पर है उनका परिजनों का बयान लिया जा रहा है और फिर विधिवत उनका पोस्टमार्टम वगैरह करा के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई जैसा वो तो एक संयुक्त जांच की आवश्यकता है क्योंकि फायर एक प्राथमिक तकनीकी जांच होगी जिसके लिए एफएसएल को भी इन्वॉल्व किया जाएगा एफएसएल को बुलाया गया है और उसके बाद हम लोग इसमें अगर लापरवाही पाई जाएगी तो मौत कितनी है यानी अभी तक 4 बताया जा रहा है 4 मौतें बताई जा रही हैं और 7-8 लोग और घायल हैं अलग अलग जगह भर्ती हैं हम लोग के 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है त्वरित कार्रवाई फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए तीसरा चौथा पांचवा छठवा गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं करीब से 10 से 15 व्यक्ति मैंने मृत्यु में निकाला गया है सब लाश को निकाला गया था इसमें जो परिजन था उनका भी सहयोग मिला हॉस्पिटल सदर का कर्मी का भी सहयोग मिला हम लोग आए तो लेकिन अभी लोग लाश कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी कैजुअलिटी हुआ है अभी 2 लाश जो है ना अभी रखा हुआ है इमरजेंसी गाय भी बताया जा रही है खोजबीन जारी है कोई मैंने यहाँ से खोज भी नहीं हम लोग वहाँ से नीचे उतार नीचे रखे हुए हैं तो हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस ले किस हॉस्पिटल में ले गया उसके बाद में हम लोग जानकारी नहीं है मतलब कारण कुछ पता चला शॉर्ट सर्किट हुआ है उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है और दुखद घटना हुई है ये अर्ली मॉर्निंग जैसे सूचना मिली हम लोग आए हैं पूरी फायर की टीम आई हुई है और आग पे तो काबू कर लिया गया है 5वें फ्लोर पे जो आईसीयू और सीसीयू है आईसीयू में जो है आग लगी काफ़ी धुआं भी बढ़ा और इसमें उस आईसीयू का जो वार्ड था उसमें 13 से 15 मरीज भर्ती थे जैसा प्रथम दृष्टया बता रहे हैं सीसीयू में भी कुछ मरीज थे 3 डेथ्स अभी तक कंफर्म हुई है चौथी डेथ की भी बात आ रही है हम लोग कंफर्म कर रहे हैं जो भी मरीज के परिजन आ रहे हैं उनका हम लोग बयान दर्ज कर रहे हैं और उसको क्रॉस चेक करके वेरीफाई करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ से मरीजों को निकाल करके अगल बगल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है तो सारे चीज़ों को हम लोग चेक करवा रहे हैं और जो मरीज के परिजन हैं उनका बयान लेकर के इसमें जो भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी जो ऑक्सीजन सप्लाई और जो मॉनिटर का पूरा सिस्टम होता है आईसीयू वहाँ शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया ऐसा देख करके लग रहा है जो हम लोग बोर्ड पर देख करके आए हैं
इसमें आईसीयू में भर्ती थी मेरी आंटी और रात को 3 बजे के आसपास आग लग गया। लेकिन आग लगने के टाइम में 20 से ऊपर पेशेंट उसमें एडमिट था आईसीयू में, लेकिन कोई भी अटेंडर नहीं था। जब आग लगा पूरा स्मोक हो गया तब वो अटेंडर आया, बाहर से सोया हुआ था, हल्ला हुआ तो आया। तो उसमें कितना डेड बॉडी बचा सकता है बताइए, जब स्टार्टिंग में कोई नहीं समझ सका। अभी तो हम देखे 3-4 बॉडी हम देखे हैं और बाकी बॉडी ये लोग कहीं शिफ्ट कर दिया है मालूम नहीं है। आईसीयू में हमारी आंटी को उठा के निकाल के लोग रोड पे बाहर पीछे फेंक दिया था, हमने वहां से उठा के फिर हॉस्पिटल में लाया है। ठीक है, तो ये प्रशासन का हम क्या बोले, सबसे बड़ा ये मैनेजमेंट का है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का लापरवाही है। क्योंकि जब अटेंडर नहीं था तो आपने भर्ती क्यों किया आदमी को? आग लगने का कारण कोई पता नहीं चला, कैसे आग लगा, कोई अटेंडर ही नहीं था तो क्या करें हम? अभी डेड बॉडी पड़ गया, इसे इधर उधर फेंक दिया है। हम लोग अभी बाहर से डेड बॉडी उठा के अंदर हॉस्पिटल में लाए, ऐसा हालत है। मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें कई लोगों की मरने की सूचना मिल रही है। मुजफ्फरपुर का ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का यह प्रसाद हॉस्पिटल देख रहे हैं और इसमें देर अहले सुबह जो है अचानक आईसीयू में आग लग गई है और बताया जा रहा है कि 20 से अधिक मरीज जो हैं आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन उसमें कई लोगों की मौत हो गई है। अब तक जो प्रशासनिक रूप से पुष्टि की गई है 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरह की घटना हुई है, बताया जा रहा है कि ये आंकड़े काफी तेजी से बढ़ सकते हैं, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं क्योंकि कई लोग जो हैं वहां पे भर्ती थे और जिस तरीके से आग लगी, अब तक जो है आग लगने की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट सर्किट की बात कही जा रही है। तस्वीर दिखा दे मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का यह प्रसाद हॉस्पिटल, जहां पर यह भीषण अग्निकांड हो गया है। अंदर जो मरीज भर्ती थे वह उसमें झुलस गए हैं और बताया जा रहा है कि 3 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, जो प्रशासनिक रूप से पुष्टि की गई है। अब तक हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि आंकड़े 10 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो घटना घटी है यह अस्पताल की लापरवाही की भी बात सामने आ रही है। पूरी तमाम जो वरीय अधिकारी है, एसपी, डीएम, तमाम लोग जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर का प्रसाद हॉस्पिटल, यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है और कहीं ना कहीं कई लोगों की आग से झुलसकर मौत हो गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बाहर जो है भीड़ है और अंदर भी कई लोगों को बचाने की कोशिश है और कई जो दमकल की टीम है वहां यहाँ पर पहुंची, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं बाहर जो है घटना के बाद किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है। तो करीब सुबह 3 बजे की यह घटना है और अब तक जो है कई दमकल की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है, अस्पताल में आग लगी है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। দুদিনীয়া উত্তৰ পূব ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। বুধবাৰে নিশা গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙলৈ যাব অমিত শ্বাহ। আজি শ্বিলঙত NECৰ বৈঠকত ভাগ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাইলৈ ত্ৰিপুৰাত সীমান্ত সুৰক্ষাক লৈ BSFৰে কৰিব আলোচনা। শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া 12:45 HBS 2.0 মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ ইতিমধ্যে আহিল বিশিষ্ট অতিথিলৈ। পিছে মন্ত্ৰী তালিকা ঘোষণা হ'বলৈহে এতিয়াও কেইবাটাও ঘণ্টা বাকী। HBS 2.0 মন্ত্ৰীসভাত উজনি, নামনি, মধ্য আৰু উত্তৰ অসমত কোনে কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা তুংগত। বিশিষ্ট অতিথিলৈ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আহিল। দিল্লীৰ অতিথিৰ তালিকাও সাজু হ'ল। পিছে সম্ভাৱ্য মন্ত্ৰীৰহে এতিয়া চকুত টোপনি নাই। বিশিষ্ট অতিথিসকলৰ হাতত ইতিমধ্যে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰও পৰিল। দিল্লীৰ পৰা কোন কোন আহিব সেয়াও ইতিমধ্যে ঠিৰাং হৈ গ'ল। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে মন্ত্ৰীসভাত কোনে কোনে স্থান পাব তাৰহে ঠিৰাং হোৱা নাই। অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া 12:45 হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। সজাই পৰাই তোলা হৈছে 5,000 আসনযুক্ত জ্যোতি বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহ। দিনে নিশাই কাম চলিছে জ্যোতি বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত। সমান্তৰালভাৱে আৰম্ভ হৈছে অতিথি নিমন্ত্ৰণ পৰ্ব। বিশিষ্ট অতিথিসকলৰ হাতলৈ আহিল নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ। দিল্লীৰ অতিথিকো আমন্ত্ৰণ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পিছে সকলো সাজু হোৱাৰ পাছতো এতিয়াও উৎকণ্ঠা আৰু অপেক্ষাৰ অন্ত পৰা নাই।
মন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখি থকা 9 পুৰণি বিধায়কসকলৰ এতিয়া চকুত যেন টোপনি নাই। কোন হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ মন্ত্ৰী? মন্ত্ৰী হ'বলৈ সকলোৱে বিচাৰে আৰু এতিয়া যেন মন্ত্ৰী হোৱাৰ এই সপোন দেখিয়েই একুৰিমান বিধায়কৰ টোপনি নোহোৱা হৈছে। মন্ত্ৰীসভাৰ তালিকালৈ আজি সন্ধিয়া দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী অহালৈকে অপেক্ষা কৰি আছে সকলোৱে, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব চমক। খবৰ অনুসৰি HPS 2.0 মন্ত্ৰীসভাত নাম সোমাব পাৰে উত্তৰ অসমৰ ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু, পল্লৱ লোচন দাস, ভূপেন বৰাৰ। উজনি অসমৰ বিমল বৰা, সুশান্ত বৰগোহাঁই, বলিন চেতিয়াৰ। মধ্য অসমক আকৌ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পীযুষ হাজৰিকাই। নামনি অসমক আকৌ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। তালিকাত নাম সোমাব পাৰে গোলকগঞ্জৰ বিধায়ক অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰৰ। পুনৰ বৰাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সম্ভাৱনা কৌশিক ৰায়, কৃষ্ণেন্দু পালৰ। এতিয়া অপেক্ষা মাথো বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়ালৈ। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত বিক্ৰম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দুৰ্নীতিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 2 ACS বিষয়াৰ নিলম্বনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি। পুনৰ 3 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল ACS নুপুৰ বৰা আৰু গৌৰৱ শেখৰ দাসৰ নিলম্বনৰ ম্যাদ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ACS নুপুৰ বৰাক। আনহাতে নিজ কাৰ্যালয়তে উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গৌৰৱ শেখৰ দাসক। বজালী জিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্ত আছিল গৌৰৱ শেখৰ দাস। 2 ACS বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে নিলম্বন কৰিছিল চৰকাৰে। আজি গুৱাহাটীত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰ হ'ব লাগিব ৰণদীপ সিং সুৰজেৱালা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা গোচৰৰ সুৰজেৱালাক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। আজি দ্বিতীয়বাৰলৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ কংগ্ৰেছ নেতাজনক। আৰক্ষীৰ জেৰাত পৱন খেৰাই নাম লৈছিল ৰণদীপ সিং সুৰজেৱালাৰ। সুৰজেৱালাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ সম্পত্তি আৰু পাছপৰ্টৰ ভুৱা তথ্য যোগানৰ অভিযোগ। পূৰ্বে 23 মেত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৰণদীপ সিং সুৰজেৱালাক, কিন্তু বিশেষ কাৰণত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰ হোৱা নাছিল সুৰজেৱালা। ৰাহুল গান্ধীৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ নেতা ৰণদীপ সিং সুৰজেৱালা। আজি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত হ'ব সিদ্ধাৰ্থৰ জামিনৰ শুনানি। জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা পূৰ্বে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে নাকচ কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থৰ জামিন। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল সিদ্ধাৰ্থ। 8 জুনৰ পৰা হ'ব জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে জামিন নাকচ কৰিছিল। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত জামিন নাকচ হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন নাকচ কৰিছিল। ইতিমধ্যে চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰা হৈছে। SITয়ে যিসমূহ ধাৰা আৰোপ কৰিছিল সেই ধাৰাসমূহৰ ওপৰতে চাৰ্জ ফ্ৰেমিং হৈছে আটাইকেইজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে। আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত হ'ব সিদ্ধাৰ্থৰ জামিনৰ শুনানি। ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু এজন চাইকেল আৰোহীৰ। তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়ালে চাইকেল আৰোহীজনক। মৃত লোকজন লাহোৱালৰ হাটখোলা গাঁৱৰ মনোজ দত্ত। লাহোৱালৰ তেলিয়াপট্টি জয়পুৰ পথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। হাইৱে হয় আমাৰ ডিব্ৰুগড় টু আপোনাৰ দুলীয়াজানৰ হাইৱেত গুৱাহাটী তিনিআলিৰ সন্মুখতে আপোনাৰ যিটো তেলীয়াপট্টি আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত তাতে আমাৰ এটা দুৰ্ঘটনা হ'ল। বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ আমাৰ মনোজ দত্ত বুলি কয় যিজন ল'ৰা বৰ্তমান নিহত হৈছে। মানে আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট যিটো পিছফালৰ পৰা কোনোবা গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই থৈ গ'ল, সেইটো সম্পূৰ্ণ আমি গমো নাপাইছোঁ, এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিহে খুন্দিয়াই থৈ গ'ল। কিন্তু তেখেত বৰ্তমান মৃত্যু হৈছে যে আমি গম পাইছোঁ, আৰু সেই হিচাপে আমি আহি কৰিছোঁহি। তেখেতক এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে জিলা যি অসম মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তেখেতৰ মৃতদেহ।
ইফালে মঙলদৈটো পথ দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু। মঙলদৈৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। বাইকৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত মৃত্যু স্কুটি আৰোহীৰ। মৃত স্কুটি আৰোহীজন বিদ্যুৎ ৰাজবংশী। আহত বাইক আৰোহী হান্নান আলী আৰু আব্দুল ৰহমান। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এণ্ড কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে নিতৌ উত্থাপন হৈছে ন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। বিধায়ক বিদায় পৰ্বৰ নামত চৰকাৰৰ কোটি কোটি টকা অপব্যয় কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মুখ খুলিছে কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে। জনজাতীয় খাদ্যৰ নামত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এণ্ড কোম্পানীৰ বেহা। বিধায়ক বিদায় পৰ্বৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ অপব্যয়। কৈ থাকিলে শেষ নহয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ দুৰ্নীতি। অনিয়ম অনীতিৰে ভৰা দৈমাৰীৰ 5 বছৰীয়া কাৰ্যকাল। দৈমাৰীসহ গেং অফ থ্ৰীয়ে লুটিপুটি খাইছিল বিধানসভা। সুযোগ পালে চৰকাৰী ধনৰ অপব্যয় কৰিবলৈ এৰি দিয়া নাছিল বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে প্ৰতিদিন সুযোগ বিচাৰি আছিল কিদৰে ব্যয় কৰিব পাৰি অসম বিধানসভাৰ চৰকাৰী ধন। চৰকাৰী ধন ব্যয়ৰ নিতৌ বাহানা বিচাৰি আছিল বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। তাৰে অন্যতম উদাহৰণ আছিল পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক বিদায় পৰ্ব। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল বিদায় পৰ্ব। বিধানসভাৰ বিধায়ক আৱাসত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিদায় পৰ্ব, য'ত গীতে মাতে কোটি টকা চৰকাৰী ধনৰ ব্যয় হৈছিল। একোখন থালিৰ বাবদ ব্যয় হৈছিল 4,000 পৰা 6,000 টকা। জনজাতীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ নামত কিদৰে ব্যয় কৰিছিল চৰকাৰী ধন, যিটো কেতিয়াও বিচৰা নাছিল শাসক বিৰোধী প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে। তাৰ পিছতো অধ্যক্ষলৈ মৌনভাৱে সঁহাৰি জনাইছিল। অৱশ্যে এতিয়া মুখ খুলিছে কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে। সেইটো নাজানো, আমাক একচুৱেলি অকাৰণত এই বস্তুবিলাক দিয়া আমিও ভাল পোৱা নাই। সেয়ে সংবাদ মাধ্যমত পোহৰলৈ অহা দুৰ্নীতি অনিয়মৰ তথ্যক লৈ অচিৰেই তদন্ত বিচাৰি পত্ৰ দাখিল কৰাৰ হুংকাৰ চৌধুৰীৰ। অধ্যক্ষলৈকে মই কথা পাতিম, তেখেতৰ লগত মই কথা পাতিম, প্ৰয়োজনত আমি পত্ৰ লিখিম। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ দুৰ্নীতি অনিয়মক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ অভিযোগৰ পিছত বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ APWৰ লিখিত অভিযোগ। বিধানসভাৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবী APWৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক লিখিত অভিযোগ APWৰ। উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ APWৰ। তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা সংঘাত এক নিৰ্ণায়ক মূৰলৈ গতি কৰিছে। দলটোৰ পৰা বহিষ্কৃত নেতা তথা বিধায়ক ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত এটা ডাঙৰ বিদ্ৰোহী গোটে পশ্চিমবংগ বিধানসভাত নিজকে মূল বিৰোধী দল হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। তেনে সময়তে ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীৰ স্পষ্ট মন্তব্য, আমি মমতা বেনাৰ্জীক আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে বিচাৰোঁ, যাতে তেওঁ আমাক এনে পৰামৰ্শ দিব পাৰে যিয়ে এক বিৰোধী দল হিচাপে আমাৰ অৱস্থান অধিক শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিব। মমতা বেনাৰ্জীৰ সপক্ষে এই মন্তব্য কৰাৰ বিপৰীতে অভিষেক বেনাৰ্জীক লৈ হ'ল সৰব। ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ সৈতে অভিষেক বেনাৰ্জীৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। গতিকে তৃণমূলৰ ভিতৰত অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ক্ষমতা আৰু সিদ্ধান্তক লৈয়ে এই বিধায়কসকল অসন্তুষ্ট হৈছে। সেয়ে অভিষেক বেনাৰ্জীৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক ৰাখিব নিবিচৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে পশ্চিমবংগৰ বিৰোধী নেতাজনে। মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি আবার বলছি, আমি মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের এই পরিষদীয় দলের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবার অনুরোধ জানাচ্ছি।
তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে। আমরা নিশ্চিতভাবে তার পরামর্শ পেলে আমরা গঠনমূলক এবং সদর্থক বিরোধীর ভূমিকা ভালোভাবে পালন করতে পারবো, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে, আমরা তার কাছে অনুরোধ জানাই। এবং আমরা যে কথা শুরুতেই বলেছি যে আমরা এই বিধানসভার অভ্যন্তরে সদর্থক এবং গঠনমূলক বিরোধীর ভূমিকা পালন করব। বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে আমরা কোনো অবস্থায় কোনো বিলে যখন ভোট হবে, আমাদের যদি মনে হয় আমরা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো তো বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো, ওয়াকআউট করে অন্য কাউকে সুযোগ সুবিধা করে দেবো না। বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে আমি আবারও বলছি যে হয় বিলকে সমর্থন দেবো বা বিলকে বিরোধিতা করবো, কিন্তু এই অবস্থান হবে না যে ওয়াকআউট করে গিয়ে অ্যাবসলিউট নাম্বার কমিয়ে দেবো। এটা এই রাজনীতি আমরা করব না। স্বাভাবিকভাবে সদর্থক এবং গঠনমূলক ভূমিকা আমরা পালন করতে চাই। এবং অনেকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি একটা চিঠির কথা। এই অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দূর দূরান্তের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে 80 জন বিধায়ক তারা নির্বাচিত হয়েছেন, তার মধ্যে 60 জন বিধায়ক আপাতত মনে করেছেন রীতিনীতি মেনে যে এটাই হচ্ছে এই অষ্টাদশ বিধানসভার ভেতরে প্রিন্সিপাল অপোজিশন। এবং আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করছি, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে রয়েছি। এবং আমাদের চিফ হুইপ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী একাধিকবারের বিধায়ক শ্রী আকরুজ্জামান যে কথাটা বললেন সেটাই হচ্ছে মূল কথা। আমরা অনুরোধ করব যে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে থেকে আমাদের গাইড করবার জন্য, তার গাইডেন্স নিয়ে আমরা আমাদের বিধানসভা এলাকার মানুষের মতামতকে নিয়ে কিভাবে উন্নয়ন করা যায়। অধিক সুৰক্ষিত হ'ল ভাৰতৰ আকাশ মাৰ্গ। ভাৰতৰ সামৰিক শক্তিত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন। ভাৰতে লাভ কৰিলে ৪ৰ্থটো S-400। ৰাছিয়াৰ পৰা আহি পালে ৪ৰ্থটো S-400 স্কোৱাড্ৰন। ভাৰতৰ আকাশী সুৰক্ষা কবচ হ'ব পূৰ্বতকৈ বহু গুণেই শক্তিশালী। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ আৰু গোলকীয় ভূ ৰাজনীতিৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা যোগান ব্যৱস্থাৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ৰাছিয়াই ভাৰতক এই অত্যাধুনিক মিছাইল প্ৰণালীৰ ৪ৰ্থটো গোট হস্তান্তৰ কৰিছে। S-400 ট্ৰায়াম্ফ হৈছে বৰ্তমান বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘ পৰিসৰৰ আৰু অত্যাধুনিক মিছাইল ব্যৱস্থা। ই শত্ৰুপক্ষৰ যিকোনো যুঁজাৰু বিমান, ড্ৰোন, ক্ৰুজ মিছাইল আৰু বেলিষ্টিক মিছাইলক 400 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰত্বতে ধৰা পেলাই ধ্বংস কৰিব পাৰে। এই প্ৰণালীটোৱে একেলগে একাধিক শত্ৰুৰ লক্ষ্যবস্তুক ট্ৰেক কৰিব পাৰে। একেলগে কেইবাটাও মিছাইল নিক্ষেপ কৰি তাক আকাশতেই ধ্বংস কৰিব পাৰে। ভাৰতে লাভ কৰা এই ৪ৰ্থটো S-400 স্কোৱাড্ৰনক কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমান্ত অঞ্চলত মোতায়েন কৰা হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে লাভ কৰা 3টা স্কোৱাড্ৰন চীন আৰু পাকিস্তান সীমান্তত সুৰক্ষাৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে। এই নতুন স্কোৱাড্ৰনে সীমান্তত ভাৰতৰ আকাশী প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক কটকটীয়া কৰি তুলিব, সম্পূৰ্ণ অভেদ্য কৰি তুলিব ভাৰতৰ আকাশ ব্যৱস্থাক। ভাৰতে 2018 চনত ৰাছিয়াৰ সৈতে প্ৰায় $5 বিলিয়ন ভাৰতীয় হিচাপত প্ৰায় 35,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 5টা S-400 স্কোৱাড্ৰন ক্ৰয়ৰ এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ বাবে বাকী থকা স্কোৱাড্ৰনসমূহৰ যোগানত কিছু পলম হৈছিল যদিও ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ কূটনৈতিক আৰু সামৰিক বুজাবুজিৰ বাবে ৪ৰ্থটো স্কোৱাড্ৰন সফলতাৰে ভাৰত আহি পাইছে। চুক্তি অনুসৰি পঞ্চম তথা অন্তিমটো স্কোৱাড্ৰনো অতি সোনকালে ভাৰতে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ৪ৰ্থটো S-400 স্কোৱাড্ৰন লাভ কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় বায়ুসেনা এতিয়া একেলগে দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশ চীন আৰু পাকিস্তানৰ পৰা হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আকস্মিক আকাশী আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ষম হৈছে। কুৱেইট বিমানবন্দৰত ইৰাণে চলোৱা আক্ৰমণত নিহত এজন ভাৰতীয় নাগৰিক। বিমানবন্দৰ কৰ্মৰত আছিল ভাৰতীয় লোকজন। ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে কুৱেইটস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে মৃত ভাৰতীয়জনৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে। দূতাবাসৰ বিষয়াসকলে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু কুৱেইট চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিছে যাতে যাৱতীয় আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি মৃতদেহটো অতি সোনকালে ভাৰতত থকা তেওঁৰ বাসগৃহলৈ পঠিয়াব পৰা যায়। শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক এই কঠিন সময়ত সকলো ধৰণৰ কূটনৈতিক আৰু আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিছে দূতাবাসে।
এই আক্ৰমণৰ পিছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত সুৰক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কুৱেইট আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা দেশসমূহত কৰ্মৰত লাখ লাখ প্ৰবাসী ভাৰতীয় নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে। ভাৰত চৰকাৰে পৰিস্থিতিক তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। যুদ্ধ বা সামৰিক সংঘাতমূলক অঞ্চলসমূহত কাম কৰা প্ৰবাসী শ্ৰমিক তথা নাগৰিকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰতীয় বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে কুৱেইট চৰকাৰৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয়াসকলৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ অব্যাহত ৰাখিছে। জনতাৰ কল্যাণমূলক আঁচনিৰ স্থান নাই পাকিস্তানৰ বাজেটত। বিপৰীতে প্ৰতিৰক্ষা বাজেট বৃদ্ধিতহে দিছে হেঁচা, যিয়ে পলম কৰিছে পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাজেট ঘোষণা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। পাকিস্তান বৰ্তমান তীব্ৰ আৰ্থিক নাটনি আৰু ঋণৰ বোজাত ডুব গৈ আছে। ইয়াৰ মাজতো পাকিস্তান সেনাই আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰতিৰক্ষা বাজেট উল্লেখনীয়ভাৱে বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে। পাকিস্তানৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিৰ পৰা নতুন ঋণ লাভ কৰিবলৈ নিজৰ খৰচ হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু সেনাৰ এই বৃহৎ ধনৰ দাবী নাকচ কৰাৰ সাহস চৰকাৰৰ নাই, যাৰ বাবে বাজেট চূড়ান্ত কৰাত চৰকাৰী বিষয়াসকল বিমূৰত পৰিছে। পাকিস্তানে সদায় ৰাইজতকৈ সেনাকহে প্ৰাধান্য দি আহিছে। দেশখনত চৰম মুদ্ৰাস্ফীতি, খাদ্যবস্তুৰ নাটনি আৰু কৰৰ বোজাত সাধাৰণ ৰাইজ জুৰুলা হৈ থকাৰ সময়তো বাজেটৰ সিংহভাগ ধন উন্নয়নমূলক কামত খৰচ নকৰি সামৰিক বাহিনীৰ আধুনিকীকৰণ আৰু সেনা বিষয়াসকলৰ সুবিধাৰ বাবে ধাৰ্য কৰাৰ যো-জা চলোৱা হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধি চমুকৈ IMFে পাকিস্তানক ঋণ দিয়াৰ পূৰ্বে সামৰিক খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু জনসাধাৰণৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰ্ত আৰোপ কৰিছে। চৰকাৰে যদি সেনাৰ দাবী মানি লৈ প্ৰতিৰক্ষা বাজেট বৃদ্ধি কৰে তেন্তে IMFৰ চৰ্ত উলংঘা হ'ব। অসন্তুষ্ট হৈ IMFে ঋণ বন্ধ কৰি দিব পাৰে। আনহাতে সেনাৰ কথা নুশুনিলে চৰকাৰ ভংগ হোৱাৰ আশংকাই অধিক। এই আভ্যন্তৰীণ টনাটনিৰ বাবেই বাজেটখন সময়মতে উত্থাপন কৰিব পৰা নাই কঙাল পাকিস্তানে। ইয়াৰ পৰা পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে যে পাকিস্তানত লোকতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰ থাকিলেও দেশখনৰ অৰ্থনীতি, নীতি আৰু বাজেটৰ মূল নিয়ন্ত্ৰণ আজিও ৰাৱালপিণ্ডিস্থিত পাকিস্তান সেনাৰ হাততেই ন্যস্ত। কাইলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ সম্প্ৰসাৰিত মন্ত্ৰী পৰিষদে ল'ব শপত। নতুন মন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণৰ বাবে জ্যোতি বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিক, কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰকাশ কৰা নাই নতুন মন্ত্ৰীৰ তালিকা। নতুন মন্ত্ৰিত্বৰ তালিকা প্ৰকাশ নোপোৱাত উৎকণ্ঠিত হৈ আছে মন্ত্ৰিত্ব প্ৰত্যাশী বিধায়কসকল। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যোতি বিষ্ণু কলা কেন্দ্ৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বলেন, কাইলৈ এই বিশেষ দিনটোৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰস্তুতি কেনেদৰে আগবাঢ়িছে? এফালে উৎকণ্ঠা মন্ত্ৰিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত আৰু তাৰ মাজতে এক নতুন ৰূপত HBS 2.0 আত্মপ্ৰকাশ কৰিব কাইলৈ দিনটোত। সঁচাকৈ জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তখিনি আচলতে বহুতৰ বাবে উৎকণ্ঠিত সময়, কাৰণ সকলোৱে আচলতে অপেক্ষা কৰিছে সেই ৰাজভৱনৰ পৰা অহা ফোনটোলৈকে। কাৰণ যিসকলে মন্ত্ৰীসভাত স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইসকলে অহৰহ এই মুহূৰ্তত নিজৰ মোবাইলটো চাইছে, কাৰণ কেনেবাকৈ আচলতে ৰাজভৱনৰ পৰা ফোন আহিছে নেকি তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণৰ কাৰণে। হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বৰ্ধিত মন্ত্ৰীসভাৰ কাইলৈ শপত গ্ৰহণ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে। আৰু জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচীলৈকে ইতিমধ্যেই নিমন্ত্ৰণ কাৰ্যসূচীও সম্পন্ন কৰা হৈছে। নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বহুসকল লোকক ইতিমধ্যে, আৰু প্ৰায় 5,000 লোকৰ সমবেত হ'ব এই জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহত, আৰু তেখেতসকলৰ উপস্থিতিতে এই বৰ্ধিত মন্ত্ৰীসভাই শপত গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু মূল কথাখিনি হৈছে চৰ্চিত এই ধৰণে যে আচলতে কোন কোনে এই মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব। পূৰ্বৰ থকা মন্ত্ৰীসকলেই নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নে নতুন বিধায়কে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কেই আচলতে এই মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিব, তাক লৈ এতিয়া সকলোৰে মাজত চৰ্চা আৰু উৎকণ্ঠাই বিয়পিছে। কাৰণ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনত খবৰ আহিছে যে হয়তো নতুন কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী ইয়াত স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু যদি নতুন মন্ত্ৰীসকলে স্থান পায় তেতিয়াহ'লে কাক প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব, এই কথাসমূহে এই মুহূৰ্তত সকলোৰে চৰ্চিত। আৰু সেয়ে আচলতে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত উৎকণ্ঠাৰে সময় পাৰ কৰিছে। হয়তো আজিৰ দিনৰ ভাগলৈকে এই ছবিখন অধিক স্পষ্ট হৈ ওলাব। আচলতে হয়তো মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিমানগৰাকী মন্ত্ৰীক শপত
গ্ৰহণৰ কাৰণে তেখেতসকলে কালিৰ দিনটোত নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বা কিমানগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে শপত ল'ব আৰু এই মন্ত্ৰীসভাত আচলতে কোন কোন থাকিব পূৰ্বৰ মন্ত্ৰীসকলে স্থান পাব পূৰ্বৰ মন্ত্ৰীসকলৰ নাম কিছু একাংশৰ কটা যাব নতুন মন্ত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আচলতে নতুন পাবলগীয়া মন্ত্ৰীৰ তালিকাত কোন কোন থাকিব এইসমূহে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজনীতিৰ খবৰ ৰখা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিগৰাকী আচলতে বিধায়কৰ বাবে এই মুহূৰ্তখিনি আচলতে উৎকণ্ঠিত সময় কাৰণ অপেক্ষা কৰিছে সেই ক্ষণখিনিলৈকে কাৰণ কাইলৈ সেই 12:45 সেই যি বিশেষ সময় সেই সময়খিনিতে তেখেতসকলে শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যিখিনি প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰি তোলা হৈছে খানাপাৰাৰ জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহত ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে কাইলৈ সেই বিশেষ সময়খিনিত তেখেতসকলে শপত গ্ৰহণ কৰিব মাথোন এতিয়া সেই বিশেষ ফোনটোৰ অপেক্ষাত ৰৈছে সেইসকল প্ৰাৰ্থী সেইসকল এই মুহূৰ্তত ভাবী মন্ত্ৰী যিসকলে আচলতে কালিৰ দিনটোত শপত গ্ৰহণ কৰিব হয় বলেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী চকী মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই কাম কৰিবলগীয়া অৱস্থা আৰক্ষীৰ লোড শ্বেডিঙে জ্বলা কলা খুৱাইছে ধুবুৰীবাসীক নিশা হ'লেই ধুবুৰী সদৰ থানাত সৃষ্টি হয় এন্ধাৰ সদৃশ পৰিৱেশ এন্ধাৰত চোৰ ডকাইত ধৰাটো প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ বাবে চৰ্চিত এয়া বিষয় ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী চকীৰ এই দৃশ্য মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই কাম কৰিবলগীয়া অৱস্থা এতিয়া আৰক্ষীৰ লোড শ্বেডিঙে জ্বলা কলা খুৱাইছে ধুবুৰীবাসীক নিশা হ'লেই ধুবুৰী সদৰ থানাত এয়া আন্ধাৰে আৱৰি ৰাখে এন্ধাৰত চোৰ ডকাইত ধৰাটো এতিয়া যেন আৰক্ষীৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে তামাৰহাটৰ কিষাণ সেৱা কেন্দ্ৰ পেট্ৰল পাম্পৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ 310 টকাত গ্ৰাহকক 1 লিটাৰ পেট্ৰল দিয়াৰ অভিযোগ মিটাৰ শূন্য নকৰাকৈয়ে ইখনৰ পাছত সিখন বাহনত ভৰাই তেল পূৰ্বেও পেট্ৰল পাম্পৰ বিৰুদ্ধে আছে লুণ্ঠনৰ অভিযোগ পেট্ৰল কমকৈ দিয়াৰ কথা স্বীকাৰো কৰিছে কৰ্মচাৰীয়ে এয়া তামাৰহাটৰ কিষাণ সেৱা কেন্দ্ৰৰ এটা পেট্ৰল পাম্প এই পাম্পটোৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ 310 টকাত গ্ৰাহকক 1 লিটাৰ পেট্ৰল দিয়াৰ অভিযোগ 310 টকা লৈছে কিন্তু দিছে মাত্ৰ 1 লিটাৰ পেট্ৰল মিটাৰ শূন্য নকৰাকৈ ইখনৰ পাছত সিখন বাহনত তেল ভৰাইছে উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও এই পেট্ৰল পাম্পটোৰ বিৰুদ্ধে আছিল লুণ্ঠনৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে পেট্ৰল কমকৈ দিয়াৰ কথা স্বীকাৰো কৰিছে কৰ্মচাৰীয়ে আমাৰ যেটো হাতীদুৰাত পেট্ৰল পাম্প আছে এই পেট্ৰল পাম্পত মোৰ দাদা এটা ডাঙৰ দাদা এটাই 310 টকা তেল ভৰাইছে তাত 1 লিটাৰ মান পেট্ৰল দিছে এই যেটো পেট্ৰল পাম্প আছে এই পেট্ৰল পাম্পত এনেকুৱা দুৰ্নীতি আগৰ পৰাই হৈ আছে বহুতো কমপ্লেইন দিছে কিন্তু কোনো ৰিয়াকচন লোৱা নাই 310 টকাৰ পেট্ৰল ভৰাইছে 310 টকাত ভৰাইছে তাত 1 লিটাৰ মান পেট্ৰল দিছে আর বাকি বিলাক ইহতে কি কৰিলে মই নাজানো কৈছো ইহতে আকৌ কৈ আছে যে এতিয়া আহক মই ভৰাই দিম ইয়াৰ একতে সময় হল গুড মৰ্নিং 18 পৰা বিদায় লোৱাৰ খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে সতীৰ্থ ৰশ্মিতা আগবঢ়াব দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ